I'm John Sanandam from Valparai. Dr. Stephen Louis, Bible Medicine, has visited several churches in Valparai, and he has preached several churches, and many people were benefited spiritually. And the messages he is giving, it is very meaningful and much depth in the Word of God. He is teaching. He is a good Bible teacher, and today he has given one of the subject about the cross. In 1 Corinthians 1:18, the preaching of the cross is to them that perish foolishness. So he says, don't concentrate that which is not good, but he says concentrate which is good and benefited for the soul. So that is unto us which are saved, it is the power of God. So another verse he refers, Matthew 10:38. It is in negative form. Jesus says, who is not taking his cross and follow after Jesus is not worthy to call follower of Jesus. So we must follow Jesus, our master, taking up our own cross, not the cross of Jesus. See another verse Dr. Stephen points out, Matthew 16:26. If any man will come after Jesus, let him deny himself and take up his cross and follow Jesus, who is the only way, truth and life eternal. So he's pointing out first point, that who cannot deny himself can't follow Jesus, the supreme power on earth. He who cannot carry his own cross can't follow Jesus. That is second point. Third point, he says, he who can't put his steps in the path of light of the world, Jesus, and follow his path, he can't follow Jesus. He can't be his disciple. So he's explaining the meaning of each verse, and it is very much benefited to the listeners. So I appreciate his teaching, and I thank God for his coming to Valparai area. And one more pastor minister will be explaining about these points and feedback. Thank you. So வேதத்தை அதிகமாய் ஆராய்ந்து இந்த ஆழமான சத்தியங்களை எடுத்து அருமை சகோதரர்கள் மத்தியிலே உண்ணக்கூடிய காரியங்களிலே நாம் எப்படி பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும், வேத வசனம் நம்மை எதை உண்ண சொல்லி இருக்கிறது என்பதை தெளிவாக நம் மத்தியிலே சொன்னார்கள். அல்லேலூயா. இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை பரலோகத்தின் தேவன் அவருக்கு கொடுத்து தேசமெல்லாம் பயன்படுத்தி உண்ணுகிற விஷயத்திலே கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் எப்படி பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும், அதன் மூலமாய் அவங்க எப்படி நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும், அதன் மூலமாய் இந்த பூமியிலே அவர்கள் வாழும்போது வியாதியற்றவர்களாய். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. முதலாவதாக வேதம் சொல்லுகிறது, அந்த மாம்சத்தின் இச்சையை குறித்து சொல்லும்போது, மாம்சத்தின் கிரியைகள் ஆவன அவையாவன விபச்சாரம் என்று சொல்கிறது. முதலாவது சொல்லுகிறது விபச்சாரம். ஆகவே மனுஷனுடைய பரிசுத்தத்தை கெடுப்பது முதலாவது விபச்சாரம். அந்த விபச்சாரத்துக்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது நம்முடைய உண்ணக்கூடிய உணவு. ஆகவே இந்த உணவிலே நாம் கட்டுப்பாடா இந்த வேத வசனம் சொல்லுகிறபடி நடப்போமானால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவராக இருப்போம். தேவன் விரும்புகிற பரிசுத்தம் நமக்குள்ள காணப்படும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உபதேசத்தை நம்ம மத்தியிலே கொடுத்தார் சகோதரனுக்காய், அவருடைய குடும்பத்திற்காய், அவருடைய ஊழியத்திற்காய் நான் யாரும் ஜெபம் செய்வோம். எல்லாரும் You just asked me what is your doubt. Okay, my question is largely that I believe that Jesus' sins are forgiven on the cross. It set a new law, it set a new precedent for us, in that we do not have to be concerned with the rules of the Jews about what is clean and what is not clean. And from the Bible, the evidence I have about this is from Peter and Cornelius in Acts 9, and Peter's vision, in which it basically says, Peter went up to the roof on the house at about noon in order to pray. He became hungry and wanted something to eat. While the food was being prepared, he had a vision. He saw heaven opened and something came down that looked like a large sheet being lowered by its four corners to the earth. In it were all kinds of animals, reptiles and wild birds. A voice said to him, "Get up, Peter, kill and eat." That's right. So you are reading from Acts 10, no? Yeah. So what is given over there is the vision. See, for example, if you want to eat a lizard, will you eat a lizard?
leech. No, we don't eat whatever is found over there. But God is asking Peter to go to the Gentile. And that is what is explicitly explained in verse number 28. 28. So Peter is telling, the same Acts 10:28, where Peter is telling like this, and he said unto them, ye know how that it is unlawful thing for a man, that is a Jew, to keep company or come unto one of another nation. But God hath showed me that I should not call any man common or unclean. So what is happening here? Is he's seeing the vision. See, Peter is a Jew. He thought that he should not go to the Gentile. He should only go to the Jews. But what God is asking him to do is, he should go to the Gentile also. So he is showing the animals, and these are the four. That this continual reference and the repetition, if he said it 3 times, of get up, Peter, kill and eat, is symbolic to show that God is for everyone, regardless of culture. Regardless of the Jews' culture is not to eat pork. And God is saying, look, it's okay for the Gentiles to eat pork and still be right with me. That's not part of what they do, but they can be right with me through, even though they accept that as not part of their culture. Because, and I think that as well, there's in Romans 2, when Paul talks about Gentiles' culture is shown over there. What is happening is Jews won't eat pork. Yeah. But at the same time, the Gentiles won't eat pork. So what God is showing is, He is showing the pork and the animals. That way He is showing St. Peter that he should go to the Gentile. That is a vision that is shown to him. And Jesus is repeatedly elsewhere in the Bible so many times. Jesus is also confirming what is said in Leviticus 11. Where it is not only in the Bible, it is a medical science which is proving that. Say, for example, medical science is what the medical science is telling. If you eat those animals which have the hooved animals, that is, hooves are chewing the cud. If the animal chews the cud, you can eat the animal. If what happens is, in the fins and scales, if the fish has fins and scales, you can eat the fish. The scientists say, it's not the Bible, the scientists say, if you go for eating, what happens is, it will not have been polluted. Thereby, if you eat also, you will not get any disease out of it. Other animals, other fish will spoil you or pollute you. That's the meaning. So the Bible has already given. See, God is a God. He's not a man to change. It's what is known as the eternal commandments, which cannot be changed by God. God has given it. See, if it is lacking, Jesus Christ came down to earth to fulfill what is lacking. What is lacking in the Old Testament. See, for example, those people are telling that if somebody is harming you, you harm the person. Jesus said, no, you should not do that. If somebody is slapping on your cheek, one cheek, just to show that, he was telling like that. There they were telling that this is adultery. Jesus said, if you look on a woman to lust after her, you have committed adultery already with her. This way he was changing what is lacking, he was fulfilling. But he was fulfilling what is already full with. You understand? I understand. But for me, he is also fulfilling that God is for everyone, regardless of culture. And your scientific evidence, I know for a fact that certain shrimps do spread diseases, and I know that is a fact because they're in food areas. But otherwise, some fish without scales actually provide very good nutrients for you and omega oils. So I would differ about this, and I think that it is. He says here, look, by way of, but God now Romans 2:21. But now God's way of putting people right with Himself has been revealed. It has nothing to do with the law, even though the law of Moses and the prophets gave their witness to it. God's put people right through their faith in Jesus Christ. So essentially, that is what Jesus. Which was? It's Romans 2. Romans 3 verse 21. But God's way of putting people right with Himself has been revealed.
It has nothing to do with the law, even though the Romans law 12? is. Yeah, Romans 3, verse 21. God puts people right through their faith in Jesus Christ. Then now the righteousness of God without law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. But now the righteousness of God without law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. It's a good verse, but there is a meaning for that. Yeah. See, but now the righteousness of God without law is manifested. Righteousness of God. It is not about the Is it verse 3:21? But now God's open, if you were right, it has nothing to do. It has nothing to do with the law. okay. That's right. Yeah. 21. Yeah, But now the righteousness of God without law is manifested, being witnessed by law and the prophets. Yeah. That's right. Now, what he is telling is, the law is for not for the Jews. See, God is promising us that He should make you prosper in the Old Testament. Is it for you and for me? Yes. Yeah. Do you believe that He will make you prosper? Yes. So what? That my belief in God will make me prosper? You prosper. No. It's promised. It's a promise given in the Old Testament. I do not believe that if you are faithful to God, He will reward you, because that is essentially a karma-based system which Jesus escapes from. Your faith is a way of dealing with problems, and that's something I struggle with as well. I do not see if you do not believe, then you are punished. The world's the world, and it affects you differently, regardless of your faith. Your faith and your belief in Jesus Christ gives you ability to deal with what comes at you. So whatever the world may throw at you, your strength and belief in Jesus is essential to that. If you believe that the stronger your faith, the more, if you say, oh, I'm the better Christian, therefore I should receive more blessings, that is a karma-based system which the Bible escapes from. And therefore, if you're saying, oh, I'm not as good, I'm not a good Christian, I've sinned, but therefore I should receive more punishment, God escapes out of that cycle. It's completely removed from that That is concept. different. Yeah. But what I want to tell you is, this is something about eating. Yeah. It is only for the diet. See, Okay. if you want to have a good body health, Yeah. you just have to have these things. This is what is given by the God the Father as commandments. Commandment means, see, He has asked us not to eat blood and fat. This is recommended by the doctors also. The medical doctors, they say, if you eat, there are 3 types of fat: HDL, VLDL, LDL. LDL is very bad cholesterol. You should not eat cholesterol. This is what is given in the Old Testament, that you should not, for generation together, you should not go for fat. That saves LDL, cholesterol. This is for your generation, total generation. That's a commandment. It is an eternal commandment. It was not even changed by Jesus Christ. It says, you can go through this law. This law is something else. It is not about the commandment. See, commandment, if we don't have any law, that means there is no rule in the Bible. That is the meaning. But it's not. Look, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. You know this verse. No one goes to the Father That's except by right. me. See, you just want to go through your exams, right? Yeah. You want to go through your exams. Yeah. You just want to come out with flying colors. You just want. Yeah. But if you say that, I believe on the Lord Jesus Christ, and He would make me come out with flying colors. If you believe and you don't study, what will happen? You can't do it. Yeah. The same way, we want to help out the Shakespeare, one of the greatest English literature dramatist. He said, God help those who help themselves. Yeah. So, it is said in the Bible also, the horse is made ready for the battle. The victory is God's. The same way, we have to follow certain things to make ourselves receive the power of God. We have to do certain things for our health. That is nothing to do with the belief. That is for our health. I agree. Health further. See, if you want to do this, you will become healthy. Yeah. So if you become healthy, see, when we compare these commandments found in the Bible with the medical science, that is true, proved. So if you follow that, what will happen is
you will have a healthy life and you can do your ministry very healthily. Healthily, if you start doing, what will happen, you can work to fulfill the purpose of the Lord. So, that is why Jesus Christ is not telling anything against those laws which were given in the Old Testament. So, only one thing that is given in the Acts is about the Gentiles and Jews. That is what is given. This is nothing to do with eating, diet, or all such. If he is suggesting us to do this, will we eat lizard, which is lizard, no? Yeah, I know lizard. Yeah. Will you eat it? I would eat a lizard. If it was a cultural acceptance, I would eat a lizard. Because I grew up in Africa actually, and they eat all sorts of different things. And in China they eat dog, and they're very healthy. In China they eat dog, and there's a very... I have taken one survey, statistics survey, where Chinese people, they are not healthy. Okay. In so many ways they are not healthy. But that- I just visited Singapore, Malaysia, Okay. where I was witnessing this one. That Yeah. they opened the head of the monkey. They were drinking with the straw the blood of the monkey through the head. What is that? It is. That is very excessive, and that is, yeah, I agree, there are certain things that are healthy, but for me, if I eat milk, I become very sick, because I have an allergy to it, okay? But so for me, milk is very unhealthy. But there is no law in the Bible which says do not drink milk. But for me personally, as my relationship with God, if I drink milk, I become very unhealthy. It is said in the Bible. No, it's not. It's not said. It is said. What? Don't drink milk. It is said milk is only for the children. It is not for the big people. Well, even as a child, if I drank milk, I would be sick, because I would be very sick, because I have an allergy to it, you see. So I think, and you can eat pork as part of a balanced diet and be healthy. So I think the symbolic significance of the story is that It is not only physically healthy, it is mentally healthy also. Spiritually, mentally, all such ways. But So- you know, some very, very spiritual. Desmond Tutu, would you agree he's a very spiritual man? Very. Who? Desmond Tutu, do you know him? No. The Archbishop of South Africa. You know, he's fantastic. Campaigned religiously and is a fantastic man. And yeah, he eats pork, and he is right. He has delivered such a fantastic ministry to the world, delivering equality and sharing God's love. Yet he eats pork. I think you can be right with God. You can be right with God and obey your customary laws as well. So in Africa they eat flying ants, they eat everything. I think you could be right with God and eat those things. And I think that's what the symbolic story is. It's the love of Jesus Christ is not for those who just follow the Jewish customs. And for the Jews in the Old It is Testament, not the Jews' customs. What the promise was given not to the Jews, but those all people who believe Him. This promise and commandments not for the Jews, but addressed to the Jews, for everybody who believe Him. That is for everybody who believe Him. I mean, everybody who believes Him will be able to receive the blessings given over there. The same way, commandments is for everybody, not for the Jews, but addressed to the Jews. Yeah. Jews were addressed to. That's Okay. all, simple thing. So, Jesus Christ came down to just to fulfill all those things. And what, as you said, you could, something is poisonous to you and something is food for you. The same thing may be poisonous for somebody else. That is what you are studying. Yeah. That's right, the same one. But at the same time, if the commandment is telling something, if it seems to be healthy for us, mentally, physically, spiritually, and if it would be something helpful, we have to go to the science, medical science, where what it says about it. Medical science supports this. If so, we have to follow automatically that if it supports that. So that way, medical science, I bring the medical science to the Bible, and the Bible is telling the same thing as the medical science tells. We can try our best to follow that. I agree, but medical science does not teach that pork as part of a balanced diet is bad for you. It does. As part- I have given in the website. You can go to I will have a look, but I would disagree, and especially flying ants. Would you eat flying ants? Yeah, flying ants. Yeah, you know flying ants. You know they're a delicacy in Uganda. You know people eat a lot of them, Yes. and they're very good for you. They provide a lot of nutrients. There's a lot there for the people. And if those people did not eat that gift from God, which is food, then they would starve. And I do not believe that God would do that. I mean so for me that the symbolic significance of that story is yes, is that God should be for the Gentiles, but also that
that you can be right with God. And yeah, if God is challenging you to be healthy, if God is challenging you, if you feel that in your life that, look, I'm overweight, it is important for you to stay healthy and active as part of your love for God. I accept that and I agree with that. But I believe that you can eat a balanced diet and eat pork and be healthy. I mean, there's living examples of that. I mean, top athletes would eat pork, top professional athletes, and that hasn't hindered their physical progress. Therefore I believe that you can be right with God and still eat Eat this. pork. That's my opinion. Your opinion. Yeah. That's good, but anyhow, you have at this age, you are with this type of good faith. I appreciate that. Moreover, you can go through my website and you can communicate with me via email, because I was giving all the day the messages on all such things too. Yeah. And I'm just explaining all those things even for 4.5 years. Yeah. 4.5 years, things cannot be explained in a word or two, in a day or two. No, okay. So we cannot discuss all the things. No. Just for starting we will discuss, and the rest of the things we will communicate via email. Okay. I will write to you and you can write to me. Excellent. Very good. Thank you. In the small age, you are very faithful and God will bless you surely. Excellent. And Thank pray you for very you. much. No, pray for you. Thank you very much. கேப் கொடுக்கணும் அவரு கேப்போட பிளாக் எல்லாமே அழகா தெரியும். எடுத்துட்டு கொஞ்சம் இங்க வந்துட்டு இந்த சைடு வாங்க சார். அது பிரிட்ஜ் இது எல்லாம் வரும். இந்த சைடு வாங்க. இங்க வரும். மெதுவா வாங்க. மெதுவா. இது பிரிட்ஜ் இந்த சைடு அது பிரிட்ஜ் இது வாங்க. நீங்க ரைட்ல வாங்க. இப்படி வாங்க. அந்த பக்கம். இங்க. உங்களுக்கு ரைட். பேக் சைடு இருட்டா இருக்கு. வராது. இந்த சைடுல இங்க இருந்து நல்லா. வாங்க இங்க அப்படியே அவ்வளவுதான். இல்ல பிரிட்ஜ் தெரியல. இந்த சைடு வியூ வருது சார். அங்க இருட்டாகுது அங்க வந்தா. இல்ல அவர் ஃபேஸ்ல இது வருது. போலாம். இந்த சைடு இப்படி வாங்க. உள்ள எடுத்துறோம். காட்டுங்க பாபு. இருங்க. ஓகே ரைட். இந்த பேக்ரவுண்ட் சார். இப்படி வாங்க சார். ஐ மீன் இப்படி வாங்க. இருட்டாயிடும். டாக்டர் அப்படி நிக்குது. இப்படி வந்து அந்த பிரிட்ஜ் பக்கத்துல இப்படி வாங்க. ஒரு சைடுல எடுங்க டாக்டர். சைடுல அப்படி நில்லுங்க டாக்டர். சைடுல சைடு அதாவது எல்லாம் Side, okay. சைடு. Okay. பைபிள் ஒண்ணுமா கையில? Okay. சங்கீதம் 119 காலகட்டத்தில் இந்த வசனத்தை வாசித்தேன். பொதுவாக அந்த செய்தியை கேட்கும்போது கொஞ்சம் கவனமாக போகிறாங்க. ஏன்னா பொதுவாக பைபிள் டீச்சர் பைபிளோட சத்தியங்களை எடுத்து சொல்லி உலகம் பொதுவாக மக்களுக்கு டீச் பண்ணிட்டு வராங்க. ஸோ அந்த டீச்சிங் கேட்கறது நீங்கள் சும்மா கேட்டுட்டு போனாங்க செய்ய முடியாது. கவனமாக கேட்டால் நம்பி உங்களுக்கு உலகம்
சங்கீதம் 119:18. உம்முடைய வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை பார்க்கும்படிக்கு என்னுடைய கண்களை திறந்தருளும். சங்கீதக்காரன் சொன்னான், வேதத்தில் அவ்வளவு அதிசயங்கள், உம்முடைய வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை பார்க்கும்படிக்கு என்னுடைய கண்களை திறந்தருளும். அப்பா, வேதத்தில் இருக்கு அதிசயங்கள், தீய அதிசயங்கள் வேதத்தில் இருக்கு. வேத வார்த்தைகளை நம்மை எல்லா விதத்திலும் வழிநடத்தும், குணப்படுத்தும், வசந்த வார்த்தைகளை பேசும். அதெல்லாம் யோவான் 1:1 வாசகமா தெளிவா சொல்லுது. ஆண்டவரே எப்படி வந்தார்? இயேசு எப்படி வந்தார்? வார்த்தையாக வந்தார். வார்த்தைகள் அவ்வளவு பவர் இருக்கு. ஜெபம் பண்ணிட்டு நாம் செய்வோம். நீங்கள் நேசிக்காத பிதாவே, எங்களுக்காக நேசிக்கிறோம். ஆண்டவரே, கடந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் குறைவாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு இந்த செய்தி பிரயோஜனமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரத்தக்கதாக எங்களுடைய முயற்சி வருவார்கள் புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக நாமத்தோடு ஆசீர்வாதங்களை எடுக்கிறோம். அந்த வாய்ஸ் இனி நாமத்தில் ஜனங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஜனங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எது இல்லாததுனால ஜனங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது. ஒரு காரியம் இல்லாததுனால ஜனங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். என்ன காரியத்தை சொல்லுகிறீர்களா? உணர்வுலாம் இன்னொரு வழியில உணர்வு அப்படிங்கிறது அதனுடைய உள்ளார்ந்த அர்த்தம். அது ஒரு சாதாரண வழியா சொல்றது. உணர்வுலாம் வேதம் சரியா சொல்லுது. என்னுடைய ஜனங்கள் அழிக்கிறார்கள். எதிர்கால அழிகிறார்கள். உபாகம் 15:26 வாசகம். உபாகம் 15:26. முதல்ல சொல்ற ஒரு கணக்கு கேட்டீங்கன்னா அது புரியும். உபாகம் 15:26 வாசிங்க. உபாகம் 15:26. ஏற்கனவே வாசிக்கும் போது இன்னைக்கு ஸ்பீசிஸ் வாசிக்கும் போது இது ஒரு வசனம். அதே வசனம் 5:31 வசனம் வாசிக்க 5:31. யாத்திராவுக்கு 15:26 வாசிக்கும். யாத்திராவுக்கு 15:26. யாத்திராவுக்கு 15:26. இன்னொரு வாசிக்கும். கடைசி வரைக்கும் மட்டும் எகிப்திற்கு வரப்பட்ட எகிப்திற்கு வரப்பட்ட யாத்திரைகள் உபாகம் 27 தெளிவாக்கப்படுகிறது. வாசிக்கிறார் ஒரு வசனம். உபாகம் 27 ரொம்ப தெளிவாக்கப்படுகிறது. 18 விதமான வியாதிகள் வாதைகள் அந்த எகிப்திற்கு வரப்பட்ட இந்த வாதைகள் சாபங்கள் உனக்கு வர வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன செய்யணும்? இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது? இப்ப வாசிக்கிறது முதல்ல அதே வசனம்.
உபாகம் 28ல முதல்ல சொல்லப்பட்ட வியாதி வாசிக்கணும்னா முதல்ல சொல்லப்பட்ட வியாதி ஆஸ்மா, வீசிங், இந்த வியாதிகளுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் மருந்து மெடிக்கல் கவுன்சில்ல ஷெடியூல் சொல்லிட்டு ஒரு ஷெடியூல் அங்க சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வியாதிகளுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் மருந்து கிடையாது. கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், குணப்படுத்த முடியாது. ஏன் குணப்படுத்த முடியாது? ஆண்டவருடைய வார்த்தை, ஆண்டவருடைய சாபம் அது. அதுல இருந்து வந்து ஒரே வழி. 8:38 வாசிக்கணுமா? 8:32 சொல்லுது. என்ன சொல்லுது? சத்தியம் சத்தியம் ஆண்டவராய் ஏன்னா சாபம் கொடுத்தவரை சாபத்தில் இருந்தவரை என்ன பண்ணணும்? விடுவிக்கணும். சத்தியத்தின் வழிகள் சத்தியத்தை இப்போ இந்த வாதைகளில் ஒன்றை உனக்கு வரப்பண்ணு ஆண்டவரோடும் வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்க. நன் ஆஃப் திஸ் டிசீஸ் கூட்டப்பாண்டி ஆண்டவரை சொல்லுவாங்க. இப்ப சொல்லுங்க, இந்த சொல்லப்பட்ட வியாதிகள் நமக்கு வருதா இல்லையா? வருதுல வருது. அப்ப வேத வசனம் தவறா இருக்கணும், ஆண்டவர் சொல்றது தவறா இருக்கணும். இல்ல இல்ல நாம் ஒரு அநியாயம். எது சரியா இருக்கும்? ஆண்டவர் சொல்றது தப்பா, நாம ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுதான் முதல்ல கேட்டாங்க. ஒரு காரியத்தை இன்னும் அறியாமல் என்னுடைய ஜனங்கள் அழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதான் என்னது உணர்வு இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்றது இன்னொரு சொன்னா ஆண்டவர் சொல்ற விதமாய் சொன்னால், வேறு சொல்ற விதமாய் சொன்னால் அப்படி சொன்னான் அறியாமை. அதான் இன்னொரு வகையில சொல்றது. இன்னும் அறியாமை கேட்க வேதத்தில் சொல்றதுல ஓசியா 4 அறியாமைதான். ஓசியா 4 சங்காரமாக்கிறார்கள் போட்டிருக்காங்க. சங்காரம் அழுது போய்கிறார்கள். இங்கிலீஷ்ல எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா my people are destroyed only because of lack of knowledge. என்னதில்லாம அழிந்து போகிறார்கள். அறிவினால் என்னுடைய ஜனங்கள் அழிந்து போகிறார்கள். ஆண்டவர் சொல்றது பொய்யல்ல. இந்த வாதிகளில் none of these diseases will I put upon thee. None of these diseases will I put upon thee. இந்த வாதிகளில் இன்னும் வரப்பட்டு இந்த வாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்படே அப்படின்னு ஆண்டவர் சொன்னது பொய்யல்ல, உண்மை. ஆனா நமக்கு வருது. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திலே வந்து பாடுபட்டு நம்முடைய பாவங்களுக்காக சிலுவையிலே மரித்தார். நித்திய ஜீவனை வைத்திருக்கிறார். நம்முடைய நோய்களுக்காக சிலுவையிலே மரித்தார். ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். அது சொல்வாங்க. திரும்ப சொல்ல பாருங்க. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திலே வந்து நம்முடைய நோய்களுக்காக சிலுவையிலே அறையப்பட்டார். நம்முடைய பாவங்களுக்காக சிலுவையிலே அறையப்பட்டார். 2 காரியங்கள். நம்முடைய பாவங்களுக்காக சிலுவையிலே அறையப்பட்டார். நம்முடைய நோய்களுக்காக சிலுவையிலே அறையப்பட்டார். நம்முடைய பாவங்களுக்காக சிலுவையிலே அறையப்பட்டது மூலமாய் நமக்கு நித்திய ஜீவனை வைத்திருக்கிறார். நம்முடைய நோய்களுக்காக சிலுவையிலே அறையப்பட்டது மூலமாய் நமக்கு ஜீவனை வைத்திருக்கிறார். கொடுத்திருக்கிறார். நல்லா புரிஞ்சுக்கீங்க. 2 காரியம் ஆண்டு வச்சிருந்தார். நம்முடைய நோய்களின் சிலுவையிலே சொன்னார், நம்முடைய பாவங்களின் சிலுவையிலே சொன்னார். பாவங்களை சிலுவையிலே சொன்னது மூலமா நித்திய ஜீவன் வச்சார். இது கிடைக்கல. செத்த பிறகு நம்ம வச்சிருக்கோம். நம்முடைய நோய்களின் சிலுவையிலே சொன்னது மூலமா ஜீவனை கொடுத்தார். ஜீவனை கொடுத்தார். ஜீவனை கொடுத்து போயிருக்கார். எங்க கொடுத்து போயிருக்கார்? இங்க இந்த உலகத்தில் கொடுத்து போயிருக்கார். நித்திய ஜீவனை வைத்திருக்கிறார். ஜீவனை கொடுத்திருக்கார். கொடுத்ததை எடுக்க தெரியாது. நாம வைக்கப்பட்டதை எடுப்போம் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு நான் ஏற்கனவே ஒரு காரியத்தை வச்சிருக்கேன். இதை வந்து எடுத்துக்கங்க. இது கொடுக்கப்பட்டாச்சு. கொடுக்கப்பட்டதை இந்த புத்தகத்தில் வச்சுட்டு அதை எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்றேன். இட் இஸ் விசிபிள். பார்க்கறது தெரியுது. இதெல்லாம் வச்சிருக்கேன். இதை எடுக்கிறது நமக்கு கணிதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒழிச்சு வச்சிருக்கோம்.
நமக்கு ஜீவனை கொடுத்து போயிருக்கிறார். கொடுத்ததை எடுக்க தெரியாத நாம வைக்கப்பட்டதை நமக்காக வைத்திருக்கிறார். ஜீவனை எடுப்போம். அது எந்த அளவுக்கு நம்ம உண்மையா இருக்கும் பாருங்க. அறிவு மூலமாக தான் இதை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும். வேறு மட்டும்தான் நம்ம தெளிவாக சொல்லுது ஓசியா 4 வாஸ்தவம். என்னுடைய ஜனங்கள் அறிவின்மையால் சங்கடமாகிறார்கள், அழித்து போகிறார்கள். அறிவு வந்து சொல்லுங்க நம்ம இதுல இருந்து பாதுகாக்கிறோம். வேதத்துக்குள்ள எழுதப்பட்ட காரியங்கள் மறைக்கிறது. அதான் எனக்கு வாஸ்தவம். யோவான் 5:29 வாஸ்தவம் வாசிக்கிறதுல யோவான் 5:39 அந்த வசந்த வாசம் அதற்கு வாசம். ஒரு நிமிஷம். வேத வசனங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள். வேத வசனங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் சொல்லி போட்டிருக்காங்க. இதை ஆங்கில கலாச்சாரத்தில் எடுத்த வாசமா சர்ச் ஸ்கிரிப்சர் அப்படின்னு போட்டுருவாங்க. சர்ச் தேடி பாருங்கள். எதை தேடுவோம்? மறைஞ்சிருக்கிறத தேடுவோம் அல்லது காணாம போறதை தேடுவோம். வேதத்துக்குள்ள ஏகப்பட்ட காரியங்கள் மறைஞ்சிருக்கு. அதை தேடி கண்டுபிடிக்கும். அதான் நான் சொல்றேன். இதை நான் பேசும்போது தலைப்பு அறிவு. அறிவு வேதத்தை சொல்லப்பட்ட அறிவு. இதை நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷம் வந்துகிட்டே இருக்கு. இந்த அறிவு இதை சாதாரண சொல்றாங்க. நாலேஜ் இஸ் பவர். நாலேஜ் இஸ் பவர். வேதம் தெளிவாக வேதத்துக்குள்ள எல்லாரும் அறிவு. நான் பல இடங்களில் இதுதான் சொல்லிட்டு வரேன். என்ன வேணும் வேதத்துக்குள்ள அதனால அது வேதம். அதனால ஆண்டவருடைய ஆவியாளர்களால் எழுதப்பட்டதுங்கிறதுக்கு ஒரு அறிவியலை சொல்வதற்கு ஒரு சாட்சியாக இருந்தாங்க. எல்லா விதமான கேள்விகளுக்கும் பதில். நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். நான் பிசினஸ் மீட்டிங்ஸ் பிசினஸ் மீட்டிங் தெரியும். நான் வேதத்தை பற்றி தான் பேசுவேன். எந்த மீட்டிங்காக வேதத்தில் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றதான் என்னுடைய மினிஸ்ட்ரி. இதான் பைபிள் மெடிசன். பைபிள் மெடிசன் இதை பற்றி பேசுறதுக்கு ரொம்ப பயன்படுத்த 4 வருஷம் இதை பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். 4 வருஷம் கோர்ஸ் நடத்தி இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். வேதத்துக்குள்ள எல்லா காரியங்களும் எக்லிசியாஸ்டிஸ் வாசிக்கிறோம்னா எக்லிசியாஸ்டிஸ் 1 வாசகத்துல ஒரு காரியம் இருக்கு. இது குட் நியூஸ் பேப்பர் வாசகம் எக்ஸ்போர்ட் பற்றி சொல்லிடுறாங்க. இன்வெஸ்ட் ஒரு மணி ஃபாரின் ட்ரேட் அண்ட் யூ வில் ஹேவ் யுவர் ஓன் ப்ராஃபிட் இன் டைம். அதான் பேசிக்கிட்டு டைம் எது சொல்ல போறோம்னா வேதத்துக்குள்ள எல்லா விதமான அறிவும் மறைஞ்சிருக்கு. இதை 2 விதத்துல நம்ம பிரிக்கலாம். ஒண்ணு வேதத்துக்குள்ள மறைந்திருக்கக்கூடிய அறிவை 2 விதம் பிரிச்சோம்னா ஒண்ணு உயிர்த்தறிவு, இன்னொன்று பகுத்தறிவு. இந்த 2 விதத்துக்குள்ள ஆண்டவரான உயிர்த்தறிவு சொல்றாரு, பகுத்தறிவு சொல்றாரு. இதுதான் நீங்க கவனிக்க வேண்டிய காரணம். உயிர்த்தறிய வேண்டிய காரியம் இருக்கு, பகுத்தறிய வேண்டிய காரியம் இருக்கு. உயிர்த்தறியது அப்படின்னா பகுத்தறிவு ஒரு 4 பேர் ஒரு போட்ல போயிட்டு படகு அந்த போட்டை பண்ணி போயிட்டு கடல்ல போயிட்டு ஏதோ ஒரு ஒரு ரிவர் கடல்ல ரிவர் ஒரு ஆற்றுல படகுல 4 பேர் ஒரு படகு ஓட்டி படகுல போயிட்டு இருக்காங்க. கொஞ்சம் தூரம் போகும்போது அந்த 4 பேருமே ரொம்ப அறிவாளிகள். ஒருத்தர் விஞ்ஞானம் படிச்சார், இன்னொருத்தர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் கணிதம் படிக்கிறார், இன்னொருத்தர் எக்ஸ்பர்ட். இப்படி 4 பேருக்கு 4 விதமான எக்ஸ்பர்ட். அப்போ போயிட்டே இருக்கும்போது ஒருத்தர் கேட்டார், அந்த படம் கேட்பார், எப்ப போய் வரலாறு தெரியுமா, அந்த வரலாறு படிச்சு உங்களுக்கு வரலாறு தெரியுமா, இந்த படம் படி சொல்லணும். இல்லை யாரும் படிக்கவே இல்லை, வரலாறு படிக்கல. அப்ப அந்த படம் படித்த இந்த கேட்ட சொன்னார், ஐயோ உங்களுடைய வாழ்க்கையில கால்வாசி பகுதியை வீணா பகுதியை அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு விஞ்ஞானம் படித்தவங்க கேட்டாங்க, அப்ப விஞ்ஞானம் படிச்சிருக்கியா? இல்ல நான் அது படிக்க மாட்டேன். ஐயோ உங்களுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு போயிட்டாரு, ஆரம்பமாக பேசப்பட்டு இன்னொரு 2 பேர் அவங்க 2 பேர் ஒரே படி படிச்சவங்க கணிதம் படித்தோம். அவங்க 2 பேரும் சேர்த்து கேட்டுருக்காங்க, ஐயா அதுதான் படிக்கல, இது மேத்தமேட்டிக்ஸ் கணிதமாக படிச்சிருக்கியா அப்படின்னு கேட்டாங்க. சொல்றா கணிதம் தெரியாது,
உங்க எல்லாரும் நீச்சல் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஐயோ நீங்க யாருக்கும் நீச்சல் தெரியாது அப்படின்றாங்க. உனக்கு படம் சொல்லலாம். ஐயோ உன் வாழ்க்கையில் முழுவாசி பகுதி வீணாக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவளுக்கு வந்து இறந்து போனாங்க. இவன் மட்டும் நீதி இறக்கி சேர்ந்துருக்காங்க. இவன் வாழ்க்கைங்கிற ஒரு கடல்ல நம்ம நீந்திட்டு இருக்கோம். கற்று தேர வேண்டிய காரியத்தை மறந்து எதெல்லாம் கற்றுட்டு இருக்கோம். எது கற்றுக்கிட்டு தேர வேண்டும்? சுமி நீச்சல்ங்கிற ஒரு காரியத்தை அந்த வாழ்க்கைங்கிற கடலை நம்ம கற்று தேர்றதுக்காக மறந்துட்டு எல்லா காரியத்தையும் கற்றுட்டு இருக்கோம். அதை எதை மட்டும் மறந்துட்டோம் பாருங்க. இவங்க 539 வாசம். பாருங்க, வேத வாக்கியங்களை ஆராய்வாங்க. வேதத்தில் 66 புஸ்தகம், 66 புஸ்தகம் மட்டும்தான் இருக்கு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா இந்த 66 புஸ்தகத்துல ஏகப்பட்ட காரியங்கள் மறைஞ்சது. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்ச பல காரியங்கள் வேதத்துல மறைஞ்சது. உதாரணத்துக்கு நீதிமொழிகள் 7:22-23 வாசம். நீதிமொழிகள் 7:22-23. நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கான ஒரு மருத்துவமா அவங்க பேசிக்கிட்ட நீதிமொழிகள் 7:22-23 வாசம். பார்த்தீங்களா? இது இங்கிலீஷ் வாசிப்பீங்கன்னா அந்த அம்பு அவன் ஈரல் அப்படிங்கிறதுக்கு யாராவது இங்கிலீஷ் பேப்பர் வாசிப்பாங்க சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் அதை மட்டும் சொல்லுங்க. என்ன பண்றது? இங்கிலீஷ் பேப்பர் யாராவது வச்சிருக்கீங்களா? இல்ல வச்சிருக்கீங்க. அதில் போட்டிருக்கோம் லிபா 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 ஈரலுக்கு லிபா. ஏன்னா 3 விதமான ஈரல் எதிர்பார்க்கறதுக்கு லிபா அப்படின்னு சொல்றோம். என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணோட போய் தவறான உறவு வச்சுக்கிறாங்க. நீங்க என்ன போட்டிருக்காங்க? அம்பு அவன் ஈரலை வளர்ந்தான். விபச்சாரம் பண்ணும்போது முதல்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் அம்பு அவனுடைய ஈரலை வளர்ந்தது. விபச்சாரத்தில் நடக்கக்கூடிய இன்னைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு 70 years back ஒரு 40-70 வருஷத்துக்கு நாம கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. விபச்சாரம் பண்ணுவது மனுஷன் எய்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க. இது எய்ட்ஸ் வளர்க்கிறது முதல்ல கல்லீரல் பாதிக்கணும். முதல்ல ஜாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மஞ்சள் காரணம் நோய்தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க டாக்டர்ஸ். இதை 7ஆவது வயசுக்கு முன்னாடியே ரொம்ப தெளிவாக வச்சிருக்கு. விபச்சாரம் பழைய மனுஷனுக்கு முதல்ல பாதிக்கப்படக்கூடிய உறுப்பு லிவர். அவ்வளவு தெளிவாக சொல்லி வச்சிருப்பாங்க. அதை பார்க்கல. ஏற்பட்ட விஞ்ஞான கருத்துக்கள் மருத்துவ கருத்துக்கள் கூட மறைச்சிருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை காட்டுறேன். இன்னொரு உதாரணத்தை காட்டுறாங்க. நீதிமொழிகள் 4:23 வாசம். நீதிமொழிகள் 4:23. டியூட்டரோனமி 32:22 வாசம். உபாகம் 12:23. நீதிமொழிகள் 4:23. இங்க பாருங்க, விஞ்ஞானம் இப்பதான் கண்டுபிடிச்சு ஏற்கனவே ஒரு 100-150 வருஷத்துக்கு போறாங்க. இதயத்திலிருந்து ரத்தம் ஆகி எல்லா ஆர்ட்ஸ்க்கும் எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கும் போகுது அப்படிங்கிறது விஞ்ஞானம் ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்ல ஆரம்பிச்சு. அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப தெளிவாக இருக்கு. பைபிள் இருக்கு 4:23 நீதிமொழிகள்ல இருதயத்தில் எல்லா கடவுளோடும் காட்டுப்படுறதிலிருந்து ஜீவமுக்தி புறப்படுகிறது. ஆக ரத்தத்தை உயிரிழப்புங்கிறதை இப்பதான் கண்டுபிடிச்சாங்க. நான் 23 யாருக்கு பார்க்க மட்டுமே சொல்லப்பட்டது உதாரணத்துக்கு சொன்னேன். இப்படி எல்லா காரியங்களும் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே காரியம் வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கிறது. அல்லது வேதத்துக்கு நமக்கு தேவையான காரியங்களை எடுத்துக்கொண்டு அப்படி எடுத்துக்கொண்டோம்னா நமக்கு நோயை வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் வாழும்போது
சரிங்களா? இப்ப நீங்க வாசகத்துக்கு அடுத்த அவசரம் வாசக யோவான் 5:40. யோவான் 5:40. அடுத்த வாசகம் சொல்லுங்க. யோவான் 5:40. அப்படி இருந்தும் ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள என்னிடத்தில் வர உங்களுக்கு மனதில்லை. You are reluctant to come to me for life. You are unwilling to come to me for life. நீங்கள் ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள என்னிடத்தில் வர உங்களுக்கு மனதில்லை. எல்லாத்தையும் பார்க்கிறீங்க. ஆனால் இந்த அறிவை பெற்றுக்கொண்டு அது முதல் வசனம் சொல்றாரு. Search the scripture. தேடி பார்த்து நாம ஆண்டவர்கிட்ட ஜீவன் அப்படின்னு ஆண்டவர்கிட்ட போய் இதை பெற்றுக்கொள்ள நமக்கு மனதில்லை. ஏன் மனதில்லை? ஏன் மனதில்லை தெரியுமா? அது ஒரே காரணம். மறுபடியும் 15:26 பார்த்தீங்கன்னா முதல் பாட்டு அது சொல்லுது. அதனாலதான் நமக்கு மனம் இல்லை. அந்த முதல் பாட்டை கடைபிடிக்க நமக்கு மனம் இல்லை. அதனாலதான் நம்ம செய்ய முடியல. நோய்வு என்ன முதல் பாட்டு என்ன சொல்லுன்னா கம்பளமாய் கேட்டு ஒரு நிமிஷம் அவருடைய நியமங்கள் கட்டளைகள் ஒன்னு ரெண்டு இல்ல எல்லாவற்றையும் கை கொண்டால் ஒன்னு ரெண்டு இல்ல முழுவதுமாக எல்லாவற்றையும் கை கொண்டால் இந்த பாதையில் கொஞ்சம் 100% கை கொள்ளும். அப்பதான் வராது. இயேசு கிறிஸ்து சும்மா விளையாடுகிறத போகல. ஆண்டவர் கர்த்தராகிய தேவன் சும்மா ஏதோ சொல்லி வைக்கிறதுக்காக சொன்னது உண்மை. அப்படின்னா நாம எல்லாவற்றையும் கிடைக்கும். வேதத்தோட 8 சென்ஸ் ஆதியாகமத்துல முதல் வசனத்துல ஆரம்பிச்சு வெளிப்படுத்துற விசேஷம் அதே வசனம் வரைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையை கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா சரிய பக்கமா பார்த்து பழக ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்கு வாதைகள் வராது. அதனால சொல்லப்பட்டது அவருடைய நியமனங்கள் எல்லாவற்றையும் சொல்லக்கூடிய அவருடைய யாவையும் உணரவில்லை. யாவையும் கை கொண்டார். 1 2 3 4 இல்ல நியமங்கள் எல்லாவற்றையும் கை கொண்டால் உனக்கு வாதை வராது. முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டிய அறிவு நமக்கு இருக்க வேண்டிய அறிவு உயிர்த்தறிவு. அந்த அறிவில் முதல் பாட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பண்ண முடியாது, தேடி பார்க்க முடியாது, வேதத்தை தேடி பார்க்க முடியாது. சர்ச் தி ஸ்கிரிப்சர். யோவான் 5:31 சொன்னபடி வேதத்தை தேடி பார்க்கக்கூடிய ஒரு அறிவு நமக்கு தேவை. வேதத்தை மட்டுமா தேடி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஆண்டவர் இன்னும் சொல்றாரு. வேதத்தை மட்டும் இல்ல தேடி பார்ப்பதையே ஒரு சொல்றாரு. வேதத்தை தேடி பார்க்கலாம். அடுத்தது இன்னொரு தேடி பார்க்கிறார் சொல்றாரு. மத்தேயு 5:33 வாசகம் பார்த்தீங்கன்னா அது சொல்லப்பட்டிருக்கு. வாசகம் மத்தேயு 5:33 இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்காங்க. Seek ye first and the kingdom of God and the rest will be added. முதல்ல தேவனுடைய ராஜ்யம் அவருடைய நீதி எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். I search the scripture போட்டிருக்காங்க. யோவான் 5:31 மத்தேயு 4:33 என்ன போட்டிருக்காங்க? Search or seek the kingdom of God. Kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கேட்கள். இப்ப கவனிங்க. Search the scripture அப்படின்னா seek the kingdom of God அப்படின்னா ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தை தேடணும். ஆண்டவருடைய ராஜ்யம் அப்ப எங்க இருக்கு? கொடுக்கப்பட்ட இங்கதான் இருக்கு. அதை தேடணும். அதை தேடுறதுக்காக இதை முதல்ல தேடலாம். மற்றவர்கள் கூடவே கொடுக்கப்படும். அதனால வாசகம் முதல் பாடம் வாசிக்க வாசிக்க கேட்கிற வசனம் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல நிறைய பொருட்கள் வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம். நான் விசுவாசத்தினுடைய அடிப்படையில் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கேன். இதான் வேதத்தை நீங்க வேதத்தை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம். வேதத்தை கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம். வாசித்து கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம்.
அவன் நடிச்சுட்டு இருப்பான். ஆண்டவர் கொடுத்த ப்ராமிஸ், நான் உன்னை வாழாக்காமல் தலையாடுவேன். நமக்கு எகிப்துக்கு சொன்னது, யூதர்களுக்கு சொன்னது, எகிப்துல இருந்து வெளியே வந்த ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த ப்ராமிஸ் வாங்கி கொடுத்தோம். இது நம்ம வேணும் நினைக்கிறோம். ஆனா இதே யூத ஜனங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட கட்டளைகள் அவங்க வேண்டாம். அந்த கட்டளைகளை கடைபிடிச்சா அவங்களுக்கு கொடுத்த ப்ராமிஸ் நமக்கு வந்து சேரும். வாசிகள் நீதிமொழிகள் 24:4